हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज आसतु शुणा एक अजब प्रेम कहानी संपर्क में। हाँ, मते प्रेम हो जाइथिला प्रथम वर्षार सही भिजा माटी सहित, मो लैपटॉपर सही वॉलपेपर रे थिबा दूर दिग्बलय सहित, पुणी मोर पूर्व जन्मदिन रे मिलिथिबा उपहार स्वरूप कॉफी कप सहित। पुणी मते प्रेम हो जाउथिला चेन्नई कांचीपुरम रो महेंद्रा वर्ल्ड सिटी सहित। बेसी नुहे 4 मास हेब आसीथिली मु सेही स्थानटी रे थिला एक प्रकार नीरवता, ताहा मते बारंबार प्रेम रे पकेई देउथिला। हाँ, मोर प्रथम पोस्टिंग सेठी होइथिला। चाकिरी रे अल्प दरमारे सेठारे मु अनायासरे चली जाउथिली। लागुथिला जेपरी सेही स्थान ठीक मो पाई। सेही रास्तारे संध्या बेले चाली चाली ऑफिस रु फेरिला बेले मु अनुभव करुथिली मु सेही गड़र राणी, आउ एही सबु मोर। सेठार सेही सुंदर रेलवे स्टेशन थिला खूब छोट, जेपरी किए हातरे आंकी देइछि। तार खूब कम ट्रेन रहिले मध्य तार शोभाराजी खूब सुंदर। हाँ, आमर यातायातर एकमात्र माध्यम ताहा ही थिला। प्रत्येक दिन नहेले मध्य प्रत्येक शनिवार रविवार सकाळु उठी मु सेही इलाकारे परिभ्रमण करी आसे। कही पारिबे हाथ गोड़ खेलेई आसे, हेले केबे देखि नथिली ताकू सेही रेलवे स्टेशन रे। से दिन सकाळ 5:30 रे बसिथिला रेलवे स्टेशन बाहरे। से थिला 6 फुट उच्च, सुंदर सुठल शरीर, रंग श्यामल, हेले खूब सुंदर आकर्षणीय। केजाणी काहींकी एक मोह आसी जाउथिला तार रूप देखि। हुए तो केउ एक ऑटो आसीबार अपेक्षारे। मु जेमिति आगरु कहिछि से स्थान टिकिए निकंचन थिला, तेणु बेसी केही जाआंती नाही। ताकू देखिला परे मु भाबिली जाई पचारिबी कि, हेले केजाणी काहींकी मन अटकेई देला मते। नाई, जीवा ठीक नुहे, एठारे अनेक लोक आसंती, मु कण समस्तंको पचारे। हेले आश्चर्य, से मो आड़कू एक तिर्यक दृष्टि देई कहिला, मैम नीड हेल्प। मु कहिली कौन? कहिला से इन्फोसिस कैंपस केते दूर आउ केमिति जीबी। मु ताकू बाट कहिली, कारण सेटा मो कंपनी थिला, किंतु सकाळ बेला कौनसी ऑटो नथिबा हेतु से टिकिए असुविधा प्रकाश करिला ओ आमे दुहे स्थिर करिलु जे चाली चाली जीबू। ता हातरे बैग बेसी नथिला, गोटिए छोट ट्रॉली बैग ओ गोटिए हैंड बैग। तार करुण नजर मते बारंबार प्रेम रे पकाई देउथिला। केजाणी प्रथम नजर रे प्रेम हुए बोली सुनिथिली, किंतु मो सहित हेउथिला। आमे चाली चाली जीवा आरंभ करिलु। से बिहार र थिला ओ एइटा तार द्वितीय कंपनी थिला बोली से कहिला। आमे सहज होई गलु। कैंपस बेसी पाख नथिले मध्य बेसी दूर नथिला, तेणु आमे चालू थाउ। एतिकी बेले केजाणी केउठु माड़ी आसिला वर्षा ओ से कहिला, एठी छिड़ा हेबाकू कौनसी स्थान नाही, तेणु वर्षारे भिजी चाली जिबा। से एहा मध्य कहिला जे एई इलाका निकंचन ओ सुरक्षित नुहे, मते एठाकू एकुटिया आसिबा अनुचित। हेले से किपरि जानिला बोली मु ताकू प्रश्न करिली। से कहिला, मु सुनिछि थरे इन्फोसिस रे जणे जोग देबाकू आसीथिला ओ ताकू किछि व्यक्ति हत्या करिथिले। तार कारण चोरी थिला मुख्यतः। मु सुनी डरीगली। टिकिए हेले मोर भय प्रकाश करी नथिली। हुए तो से मध्य चोर होई थाई पारे, केजाणी केमिति मन कथा से मोर पढ़ी पारुथिला। तेणु कहिला, सुण, मते अविश्वास करिबा स्वाभाविक कथा, हेले मु तमर कौनसी क्षति करिबी नाही। एही भली असुविधा समय रे तमे मते साहाय्य करिछ माने निहाती मु तुम प्रति कृतज्ञ। मु टिकिए आश्वस्त हेली। एही भली अनेक कथा कहिले से मते, तार स्वप्न, तार जीवन, तार पितामाता, एही भली आउ सेही नीलगिरी सामनारे देखा हेबो बोली से मते जणाइला। कारण सेही स्थान खूब सुंदर थिला, जेउठी मु जाई बसी थाए। प्रायतः मो घर सेही पाखरे थिला, किंतु ता सम्मोहन एही भली थिला जे मु आगको आगे जीवारे लागिली। से हसुथिला, तार रूपकांति आहुरी आकर्षणीय लागुथिला। सेही मुसळ धारारे बर्षि जाउथबा वर्षारे।
ଏବେ ସେ କହିଲା, ଶୁଣ, ଏ ବର୍ଷା ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଚାଲ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ। ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ, କାରଣ ତାର କଥା ମୋ ପାଇଁ ବେଦ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ମୋତେ ପୁନଃ ଆସି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ଘର ପାଖରେ। ଖାଲି ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଲା, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଏକୁଟିଆ ଏହି ଇଲାକାରେ ବୁଲିବା ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଭାବରେ ହଁ ଭରିଦେଲି ମୁଁ। ସେ ଏବେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ହଁ ତ, ମୁଁ ତା ନାଁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭବେଶ, ଭବେଶ କୁମାର। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମୁଁ ଭାବନା। ସେ କହିଲା, ବୋଥ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ନେମ୍ ସୁଟ୍ସ ଅନ୍ ୟୁ। ଟିକିଏ ହସିଦେଲି ମୁଁ। ସେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ବିତିଗଲା ମୋର। ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ତାକୁ। ହଁ, ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଶନିବାର ରବିବାର କେମିତି ସରି ସୋମବାର ହେବ ଓ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ, ତାହା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ସୋମବାର ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କାଳେ ତାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ହେଲେ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଏହିଭଳି 2 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ସେହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ସେ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ? ୟୁ ଆର୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ସମୱାନ୍। ସେ ମୋର ଟିକିଏ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭଳି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଭବେଶ କୁମାର ଫ୍ରମ୍ R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସେ। ହ୍ୱାଟ୍? ତାଙ୍କ ଭୟ ଦେଖି ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ କହିଲେ, ୱେଟ୍, କମ୍ ହିଅର୍। ଏହା କହି ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖାଇଲେ ସେ। କିଛି ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କାଢ଼ି କହିଲେ, ଆର୍ ୟୁ ଟେଲିଂ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍? ୟେସ୍, ମୋ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଗାଏ ହାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଏହା କହି ସେ ସେହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ। ହଁ, ତାହା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପିଲାର ଅନ୍ତିମ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପୋଷାକରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲା। ସତରେ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଧାରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଲି, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। କିଛି ନ କହି 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମୋତେ। ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ମୁଁ, ହେଲେ ମନ କାହିଁକି ମାନୁନଥିଲା ମୋର। ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତାହା ବୋଧେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୃତ। ସେ ଯାହା ହେଉ, କେମିତି କେଜାଣି ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ। ଆଖି ଖୋଲିଲି ରୁମ୍ମେଟ୍ର ଫୋନ୍ରେ। ସେ କହିଲା, ଆଜି ସେ ଆସିବନି, ଘରକୁ ଯାଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଅକସ୍ମାତ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଓ ରାତି ବେଶୀ ହେଲେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ ତାର ସହକର୍ମୀ ସହିତ ପଳଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ 8:30 ହେବ। ମୁହଁ ଧୋଇସାରି ମୁଁ ଉଠି ଚାଲିଗଲି ନୀଳଗିରି ସାମ୍ନାକୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ଆଡ୍ଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଗିଚା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକିଏ ଆରାମ। ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୋତେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା, ସେ ଏଠି ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ତାର ମୃତ ଖବର ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଅଧୁରା କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନଟି ନିକଞ୍ଚନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମୁଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର କେବଳ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଜାଣି ଦଲକାଏ ପବନ ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି, ଦୂରର ସେହି ଚମ୍ପାଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା ସେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଭୂତ କଥା ବହି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଛଡ଼ା ସତରେ କେବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏବେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଲିନି। ସେ ହସିଲା ଓ ଧୀର ପାଦରେ ଆସି ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଭୂତ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ନା, ଭୂତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଶରୀରୀ। ମୋର ଶରୀର ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ।
ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ସବୁ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ମୋତେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କେବଳ କିଛି ପଇସା ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମୋହନ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲି ନିଜକୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ଓ ତୁମକୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଦେଖୁଥିବି? ଆମ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କାଲି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି। ହେଲେ ତୁମ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଉପାୟଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହି ଚାଲିଗଲି। ଆଜି ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ସେତିକି ମୋର ଆଶା। ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ଆଦି ରଖିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଡରେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ଥିଲି, କାରଣ ସେ ଥିଲା ଅଶରୀରୀ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତୁମକୁ ଯେପରି ମୋର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଏ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମିକା ଓ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ। ଏହା କହି ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଳେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆସି ମୋ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ଜଣାଇଲି। ସେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ସେଦିନ ସେହି ଇଲାକା ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାର ଛାୟା ଦେଖିଲି। ସେ ହସୁଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ଏଠାରେ ରହିବାର ଭୟ କେଜାଣି ତାକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାର ସେହି ଚେହେରା ମୋତେ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଦିଶୁଥିଲା। ସତରେ ଏମିତି କେବେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ହୋଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି। ଆଜି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଜୀବନ କିପରି କଟିଗଲା ହୁଏତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। 65 ବୟସ କିଭଳି କଟିଗଲା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ବିବାହ କରିଲି ନାହିଁ। ଭବେଶକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସେହି ଦିନଠାରୁ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃ ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଭିପି ହୋଇ। ଆଜିକାଲି ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଞ୍ଚନ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଉ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମିଳୁନାହିଁ। ଭବେଶ କ'ଣ ଥିବେ? ନା, ସେ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ। ରବିବାର ଭୋର 5ଟା। ପୁଣି ଉଠି ନିଜର ଟ୍ରାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାହାରିଲି ମୁଁ। ହଁ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ବେଶୀ ସୁନସାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। କେଜାଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁଲକ ମନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଫେରି ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ବର୍ଷା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ଶୁଣିଲି, ଭାବନା, କେତେ ଥର କହିଛି ତୁମେ ଏକା ଆସିବନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, କାଳେ ତୁମର କିଛି ହୋଇଯିବ। ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଗଲା ମୋର ଓ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ହଁ, ଭାବେଶ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିଛି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ମୋର ପୂରି ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ। ଆଜି ତୁମର ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଖା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ମୋର। ଏହା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଖି ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଜ୍ଞା ହରେଇ ବସିଲି। ଏହାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ପାଇଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମହଲରେ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଦିଶୁଥିଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯେପରି 16 ବୟସୀ। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଲି ଭବେଶ ମୋ ପଛରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ
ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆମର ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣେନି ଏହି ପ୍ରେମ କିଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିସାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଗଲା ଦୁନିଆକୁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ହସିଲି ଓ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲୁ ଏକ ବାଦଲମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଥିଲା, ଭିପି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋମାନିଆ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଇନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଇନଫୋସିସ୍ ଗାଏ ହାଜ୍ ଡେଡ୍। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅର୍ ଘୋଷ୍ଟ ଆଟାକ୍? ହେଲେ ଏହିଭଳି ମନମତାଣିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭାବନା ନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।